Lamsuko strategy ni kobro koktumo andon logo joko ni mes dewan matini ni kobro koktumo rakun. Tine chasalo bubagra Kanchanpura thangai arne lokoro bai malai kok salaika. Tine chasalo Kanchanpura thangai bubagra damsura amsini chore hodane lokoro bai malai mani logi logi damsura ni tongthai kamaja khayake displace kembo thangai koglam salaika yagro bubagra koktuma thumare buskango phai tipra motha buskangni chongmari bo laibu puila tipra sapati patana thangai tongo te kaplai bongai ne koksaka abuni logi logi hasne lokorno puito narnani te logi den bogai koimong narkha Asu Shimiya Bubagra Tebosaka, Tancha Kai Joba Kanyani Bagai, Jotano Nashinja, Dilo Tangai, Mantai Shoktano, Tancha Kishanani. It's very clear. हमेशा बहुत लोग ने हमको कहा है कि आप तो आदिवासी हो, उपजाति हो, वनवासी हो, मतलब कि जो जंगल में रहता है उनको बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग को जानना चाहिए कि अगरतला में भी हमारे तिपरासा लोग हैं, अम्बासा में भी हम लोग के तिपरासा लोग हैं। तो इस बार 70 साल के बाद 70 साल से क्या हो रहा था? 70 साल से हमारे जो तिपरासा लोग जो म्यूनिसिपल में रहते हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था। उनके पास सिर्फ वोटिंग के लिए कांग्रेस था, सीपीएम था, बीजेपी था या फिर तृणमूल था। पहला बार 70 साल में हमने अपने तिपरासा लोगों को एक ऑप्शन दिया है, एक चारा दिया है कि आप आंचलिक पार्टी को भी वोट कर सकते हो। ये 2021 है। जो हमको वनवासी बोलते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अगरतला में कोई जंगल है क्या? और जो अथरामुरा में भी जो बहुत लोग नॉन तिपरासास है जो वहाँ में रहते हैं, हम उनको वनवासी बोलते नहीं बोलते। तो हमारा सम्मान का बात है और हम तिपरा मोथा ज़मीन में निकला है, जीतने के लिए निकला है, सिर्फ नंबर दिखाने के लिए नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि फॉर द फर्स्ट टाइम रीजनल पार्टी भी म्यूनिसिपल इलेक्शन लड़ेगा और जीत के आएगा। हम भी अपने कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे और हम पूरे त्रिपुरा को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करो। आपने सबको चांस दिया, आपने बीजेपी को चांस दिया म्यूनिसिपल में, आपने कांग्रेस को चांस दिया, आपने सीपीएम को चांस दिया, आपने तृणमूल को चांस दिया। आज अपना लोकल पार्टी को भी एक बार चांस करके दिखाओ, क्योंकि हम भी त्रिपुरा के हैं और हम भी शासन करना जानते हैं। आईपीएफटी को भी मैंने अपील किया है, आईपीएफटी भी रेडी है। मुझे एक संग हमको थानसा चाहिए और थानसा के लिए कोई भी आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आईपीएफटी का डिमांड तिपरा लैंड है, मेरा डिमांड ग्रेटर तिपरा लैंड है। दोनों आर्टिकल 2 और 3 में सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि हम लोग हमारे संग एक संग आए। और जब दिल्ली में हम लोग बात करेंगे तो कोई आईपीएफटी और तिपरा मोथा को नहीं समझता है, बुकुंग बारा को समझता है। तो हमको जब दिल्ली में अमित शाह से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो हमें एक आवाज़ में बात करना चाहिए, क्योंकि हमारा डिमांड और हमारा हिस्ट्री सर्वाइवल के लिए है। वी आर फाइटिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस, सो वी शुड यूनाइट व्हेन वी स्पीक इन वन वॉइस इन दिल्ली। Hainohoi Choprab Zaka Trinamool Congress Patimung Tiliamurawa. Hainohoi Choprab Zaka Trinamool Congress Patimung Tiliamurawa. Patimung Shamanka Buskani Puro Porishot Chongmari no Buskango Tony Chongmari Kaplai Nabagai Kolawa Habango Tonai Bodoni Logi DMC Adon Roba Tanai Pashalo Tiliamura Puro Porishni Tamnong Wadi Rasnagor Amsayo Mamota Benerjini Mari Hayake Shimboli Flag Pestunti Chongmari Awai Chongmari Piaba Pashal Horo Shamong Shitra Tanre Kasha Bodol Trinamool Congress in Joto Shamong Putangno Hamya Kairika Bodoni Bana Pestun Nonatio Kitari Horbaika Yagulo Koktumoni, Boduni, Batainai, Dori Shaha no Logiuti, Tamno, Wadi Rasnogon Amsia Tanlaika, the Koktumo Holeka, the Lemura Tanawa. আজকে সকালবেলা খবর পাইলাম যে 3 নম্বর ওয়ার্ড রাজনগর সাইডে তৃণমূলের ফ্ল্যাগ পোস্টার কিছু ফালাই দিছে দুষ্কৃতিকারীরা। এরপরে কারা ফালাইছে কেউ দেখছে না।
তো আমরা অটোমেটিকলি আইলাম, ঘটনা দেখলাম, সচক্ষে দেখলাম যে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গাতে পুকুরে ট্রেনে অনেকগুলি ফ্ল্যাগ করে আছে তীর্থর ভিতর হয়ে। তো স্যার যে জায়গায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ যে সুষ্ঠুভাবে অবাধ নির্বাচন করার জন্য, প্রচার করার জন্য বিরোধী দলকেও দিতে হবে সেই সুযোগ, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু মুহূর্তের মধ্যে তেলিয়ামুড়ায় এই বর্বরচিত ঘটনায় এটা নিয়ে মানে আইন কতটুকু রয়েছে বলবেন? আমি মনে করি এইসব ঘটনা করা ঠিক নয় এবং এই ব্যাপারে আমরা সর্বদলীয় মিটিংও করেছি যাতে কোনো পার্টির প্রচারটা কেউ নষ্ট না করে। এরপরে বিষয়টা আমরা যেহেতু আজকে নজরে আসছে আমরা এটা তত্ত্বাবধানে রাখবো। ঠিক আছে। 하이코니 다기 묵노 마니에 히네 곡실자가 DMC니 아던러 하이코니 다기 묵노 마니양게 곡실자가 DMC니 아던러 실장만 가사가 BJP니 샤가와 बसकानी पुर निगम ते पुर परिषद ते नगर पंचायत चंगमनि सिगां हास्तिओ थंगनि बया सित्रारि उइतंगो हाबांगो तंगनाय बीजेपी बदल आबोनि बखिनो टीएमसी सुप्रीम कोर्ट थांगै खरांति साका सुप्रीम कोर्टनि दागिमुं फाइका हास्तिओ चंगमरि गाहाम करंखे पारिनानि फियाबा दागिमुंनो मानियावै टीएमसी नि आदरनि साकाव जयबु चपर उइतंगो बीजेपी बदल दिनै चासालो अमहाय हिन कक साका टीएमसी नि आदंर আপনারা তো এই রাজ্যের মানুষ সবাই জানতে পেরেছেন উনি নতুন মন্ত্রী হয়েছেন। আমাদের ছোট ভাই, আমরা অত্যন্ত স্নেহ করি। মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে আমার মনে হয় প্রয়োজনের বেশি উনি বলছেন, প্রতিদিন যে করে বলার চেষ্টা করছেন। ওনার আসলে বয়সটা কম, উনি মন্ত্রী হয়ে গেছেন। আমার মনে হয় উনি প্রয়োজনের বাইরে এইসব বলছেন। সব কথার তো উত্তর আমাদের কাছে নেই, কারণ এতটা ধরেন ওদের নেতারা মানে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এতটাই জুমলাবাজি করছে আর কি, এতটা আমার অনেক সময় মনে হয় যে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারটা, এই যে মুখ্যমন্ত্রীর ন্যূনতম যে রাজধর্ম বলে একটা শব্দ আছে, এটা এই রাজ্যে নেই। সুতরাং উনি মন্ত্রিসভায় ওনার সব কথার উত্তর আমরা দিতে চাই না, কারণ এগুলোর মধ্যে কোনো বাস্তবতা নেই। যেখানে জনগণ প্রকাশ্যে দেখছেন প্রতিদিন কি ঘটনা ঘটছে, এইভাবে ওনাকে যা শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয় উনি তাই বলেন। তো এগুলোর কি সদুত্তর আমাদের কাছে নেই। আমরা শুধু চাইছি যে এই সরকার যাতে এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আর সাধারণ মানুষের ভোগান্তিটা না হয়। আমরা রাজনৈতিক দল রাজনীতি করি, রাজনীতির নেতা, কিন্তু সাধারণ মানুষের কি দোষ? যেমন শেখর দেববর্মা কোনো রাজনীতি করেন না, ওনাকে আজকে একটা চোখ ওনার চলে গেছে। এই যে পরিস্থিতি, এইসব ক্ষেত্রে আমরা সরকারের বিবৃতি চাই, সহানুভূতি চাই, সহযোগিতা চাই, যাতে শান্তি বজায় থাকে এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চাই। যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলে দিচ্ছেন যে প্রত্যেক প্রার্থীকে রাজ্য সরকারকে নিরাপত্তা দিতে হবে, তারা যাতে সুরক্ষিত থাকে, তারা যাতে নির্বিঘ্নে প্রচার করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে কোথায় প্রশাসন নির্বিকার, কালকে মেরে ফেলে রেখে দিয়েছে, কেউ আসেনি। আমরা বারবার করে ফোন করার পরেও 1 ঘন্টা পরে গেছে। এ কি, কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা? কোন রাজ্যে আছি? যে রাজ্যে এইরকম ঘটনা রোজ ঘটছে সুপ্রিম কোর্ট বলার পরেও, তারপরে প্রশাসন নির্বিকার। নির্বাচন কমিশন কি করছে, তার ভূমিকা কি? আমরা সেখানেও যাব। বললেন যে সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্টের পরে কতগুলো ইনসিডেন্ট হয়েছে। আমরা দেখেছি এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিনিয়ত আদালত অবমাননা করছেন, এবং এই রাজ্যের যে জুডিশিয়ারি নাকি ওনার কন্ট্রোলে আছে, জুডিশিয়ারি কিছু করতে পারবে না, পুলিশ ওনার হাতে আছে, ওনার কন্ট্রোলে আছে। এবং এইভাবে উচ্চ আদালতকে অবমাননা করার ফলে তারপরেও যখন এই মুখ্যমন্ত্রীকে ন্যূনতম মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে হয়নি, উচ্চ আদালতে যেতে হয়নি, কোনো কন্টেম্পট টু কোর্টের কিছু হয়নি, উনি ভেবেছেন এখন সুপ্রিম কোর্টেরও যদি কোনো ভার্ডিক আমি অমান্য করি তাতে আমার কিছু হবে না। উনি জুডিশিয়ারির যে ক্ষমতা, জুডিশিয়ারি যে এই রাজ্যের একটা সংবিধানকে রক্ষা করা তাদের কর্তব্য, উনি মনে করছেন যে আমি উচ্চ আদালতকে অবমাননা করার পরও আমার কিছু হয়নি, আর সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অবমাননা করলে, অমান্য করলে আমার কিছু হবে না। এর থেকে ওনার মধ্যে একটা জুশ এসে গেছে যে যত বেশি যে সুপ্রিম কোর্ট হোক, রাষ্ট্রপতি হোক, ভারতবর্ষের সংবিধান বলে কিছু থাকে না, আমি শেষ কথা। গতকালকেও রামনগরে একটা সভায়, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী, তাদের পার্টির সভাপতি
এবং মন্ত্রী এবং বিধায়ক কয়েকজন ছিলেন, সেখানে পরিষ্কার বলেছেন কোনো প্রার্থীকে ঘর থেকে বেরোতে যেন না পারে, দরকার হলে পিটিয়ে এলাকা ছাড়া করে দাও, কোনো তৃণমূল রাস্তায় যেন একটা পতাকা না লাগাতে পারে। আমরা এখানে সোশ্যাল মিডিয়াতে দিয়েছি, হাজার হাজার পতাকা আমরা আগরতলা শহরের রাত্রিতে লাগাই, পরদিন ঘুম থেকে উঠে কেউ থাকে না। একটা মানে মদমত্ত একটা দল তৈরি করেছেন, এটাকে বলে বাইক বাহিনী। এগুলি রাত্রে উন্মাদনা এখন দিনেও শুরু করেছে এবং এখন থেকে প্রায় 1 ঘন্টা আগে এই অভয়নগরে অমর চক্রবর্তী বলে একজন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী আমাদের প্রার্থীর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকতেন, ওই বাড়িতে ঢুকে ঠিক থানার উল্টো দিকে, এই অভয়নগর থানার উল্টো দিকে এই 1 ঘন্টা আগে ওর বাড়িতে ঢুকে প্রচণ্ড ভাঙচুর মারধর করা হয়েছে। এই 1 ঘন্টাও হয়নি, কুমারঘাটে আমাদের যে প্রার্থী হয়েছেন, 2 জন প্রার্থী আছে, সে প্রার্থী পতাকা লাগাতে গিয়েছিল, তাকে মেরে কৈলাসহর হাসপাতালে নিয়ে কৈলাসহর থেকে তার এতটাই সিরিয়াস যে তাকে আগরতলা রেফার করতে হয়েছে। গত পরশু রাত্রি থেকে এই তাণ্ডব, মানে সুপ্রিম কোর্ট যে ভার্ডিক্ট দিয়েছে, আদেশ দিয়েছে, সেটাকে অমান্য করে দেখিয়ে দিতে চাইছে বিপ্লব দেব। সুপ্রিম কোর্ট আমাদের কাছে কিছু না, হাইকোর্ট আমার কাছে কিছু না। আমি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের উপরে এগুলোকে উনি কলাপাতার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেন। তাই উনি ওটাকে দেখানোর জন্য, মানে উনি এই রাজ্যে এই মাফিয়া এবং এই দুষ্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে প্রকাশ্যে উনি বলছেন যেখানে তৃণমূলের প্রার্থীরা বা তৃণমূলের কর্মীরা যাতে রাস্তায় বেরোতে না পারে তার জন্য মেরে ওদেরকে তাড়িয়ে দাও। এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বা মন্ত্রীরা বলছেন, বিধায়করা বলছেন, একটি ক্ষেত্র তাদের কোনো ভার্ডিক্ট বা কোনো কিছু আমরা দেখতে পাইনি প্রিভিয়াসলি। এখন সুপ্রিম কোর্ট ব্যাপারটা হস্তক্ষেপ করছেন। আমরা প্রতিনিয়ত আইনের মধ্যে থেকে লড়াইটা করছি, আমরা লড়াইটা করব এবং আপনারা নিশ্চিত থাকুন, যতই সন্ত্রাস করুক, যতই তারা আমাদের উপর একটার পর একটা আক্রমণ করুক, আমাদের প্রার্থীদের আক্রমণ করুক, এখনো একজন প্রার্থীও বলেনি যে আমি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যাব বা ভয়ে আমি ঘর থেকে বেরোবো না। কালকে পান্না দেবকে পরশু এমনভাবে আক্রমণ করেছে, আজকে আবার পান্না দেব ডোর টু ডোর করছে প্রচুর মানুষ নিয়ে। আজকে রুশানলে পড়ে গেছে একটাই বাইক বাহিনী, এর কোনো স্ট্রেংথ নেই, কারণ তারা সব বিভিন্ন খান থেকে এনে কতগুলি মাফিয়া দুষ্কৃতিকারীদের দিয়ে সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করাচ্ছে। জনগণ কিন্তু প্রতিনিয়ত ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং এই জনগণের রুশানলে পড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই করে তারা এই 51টি আসন, যেটা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের, একটি আসনও জিততে পারবে না। জনগণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, একটি আসনও জিততে দেবে না। আমরা আজকেও বেরিয়েছি, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব দা, উনিও বেরিয়েছেন। আমরা দেখেছি শেখর দেববর্মা, উনি কোনো রাজনীতি করেন না, পলিটিক্সের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, উনি একজন শিক্ষক। উনি ওনার একটা মোরাল ডিউটি মনে করেছেন যে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র আছে, ভারতবর্ষে মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি, আমার ডিউটি এখানে পতাকার গুলি খুলছে ওনার সামনে। উনি তখন পাড়ার ছেলে যেহেতু ডেকে বললেন, তোরা পতাকা গুলি কেন বলছিস, পতাকা তো সব পার্টি লাগাবে, তুই কেন এটা করছিস? তখনই ওনাকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। পরবর্তী সময়ে বাইক দিয়ে এসে ওনাকে যে বিভৎসভাবে মেরেছেন এবং একটা চোখ পুরোটাই নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমরা দেখে এসেছি। তাকে কীভাবে উন্নত চিকিৎসা করা যায় আমরা, এবং ওনার স্ত্রীও এখানে এসছেন। এবং এই যে ঘটনাগুলো, প্রত্যেকটা ঘটনা তারা কিন্তু এটাকে সুপ্রিম কোর্টের যে রুলিং, এটাকে ওভার রুল করতে চাইছে আমাদের বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী, যে সুপ্রিম কোর্ট কিছু না, দিল্লিতে আমরা ক্ষমতায় আছি, রাজ্যে আমরা ক্ষমতায় আছি, সুপ্রিম কোর্ট কিছু করতে পারবে না, আমরা দেখিয়ে দেবো। আমরা যেভাবে আমরা জুডিশিয়ারি থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের সবগুলো স্তম্ভকে হস্তক্ষেপ করছে, এইভাবেই তারা মনে করেছে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ আমরা হয়েছে। আমাদের পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস আমাদের সুপ্রিম কোর্টের উপর আছে। আমরা নিশ্চিত যে আমাদের এই অধিকার যাতে প্রয়োগ করতে পারে এই নির্বাচনে, এই পৌর নিগম নির্বাচনে যাতে মানুষ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই জন্যই আজকে সুপ্রিম কোর্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। নাহলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর আমরা দেখিনি যে কোনো লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের নির্বাচনে
কোনো সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করেছে, বড় বড় নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করে না। মানে কতটা সন্ত্রাস হয়েছে, কতটা মানে একের পর এক আক্রমণ হয়েছে, এইগুলো সুপ্রিম কোর্ট দেখেছে। আজকের দিনে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন মাধ্যমে দেখে আজকে সুপ্রিম কোর্ট সেটা একটা ভার্ডিক্ট দিয়েছে। তারা সেটাকে অসম্মান করছে, অবমাননা করছে, এইগুলো দেখবেন। যেমন আমাদের শেখর দেববর্মা স্পষ্ট করে জানাতে চাই যে আপনারাও দেখেছেন গত পরশুদিন অর্থাৎ 11 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের অধিকার আছে, তারা তাদের মতো করে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, স্বাধীনভাবে প্রচার করবে, ফ্ল্যাগ ফেস্টুন পোস্টার সহ ক্যাম্পেনিং সমস্ত কিছু তাদের চলবে, তাদের যেন নিরাপত্তা থাকে, তাদের সুরক্ষা দেওয়ার ভার রাজ্য সরকারকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা সত্যি বলছি, আজকে বলতেও খারাপ লাগছে যে গত পরশু রাত থেকে আজ সকাল অবধি বেশ কয়েকটা ঘটনা আপনারা অবগত আছেন, এবং যে ঘটনাগুলো ত্রিপুরার মানুষকে অত্যন্তভাবে ব্যথিত করেছে। গত পরশুদিন রাত্রিরে 4টে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও আমাদের প্রার্থীদের বাড়ি আক্রমণ হয়েছে, প্রার্থীকে আক্রমণ করা হয়েছে, কর্মী সমর্থকদের আক্রান্ত করা হয়েছে। আবার গতকাল রাত্রিরেও এরকম 4টে ইনসিডেন্ট আমরা দেখেছি, এবং আজকেও সকাল অবধি আমাদের কাছে যা মোটামুটি যেটুকু খবর আমরা পেয়েছি, গত পরশু থেকে আজ সকাল অবধি প্রায় 9টা অ্যাটাকের অর্থাৎ আক্রমণের শিকার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, কর্মী, সমর্থক। আমরা বুঝতে পারছি না যে গণতন্ত্র কোথায়। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। সেই উৎসবে সবাই, যে কোনো রাজনৈতিক দল তারা পার্টিসিপেট করবে, অংশীদারিত্ব নেবে, মানুষ তাদের মতো করে তাদের যাকে পছন্দ তাকে ভোটদান করবে। এটাই তো হচ্ছে গণতন্ত্র। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে শাসক দল বিজেপি, তাদের এমন অবস্থা, জনসমর্থন না থাকলে যা হয়, পায়ের তলার মাটি সরে গেলে যা হয়, তারা নিজেরা বুঝতে পারছে যে তাদের সঙ্গে আর মানুষ নেই, জনসমর্থন হারিয়েছে। তারা বুঝতে পারছে মানুষ যদি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোভাবেই আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না এই নিগম এবং নগরপালিকা এবং কর্পোরেশনগুলোতে। সেই অবস্থা থেকে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারপরেও তাদের এই বাইক বাহিনীর দৌরাত্ম্য, গুন্ডা বাহিনীর আক্রমণ, সেগুলো ক্রমশ জারি আছে। আপনারা জানেন গতকালকে আমাদের 10 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী পান্নাদিকে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। গতকাল রাত্রিরে আমাদের 11 নম্বর ওয়ার্ডের একটি কর্মী শেখর দেববর্মা, তার উপরে আক্রমণ করা হয়েছে। তাকে যেভাবে মারা হয়েছে, আজকে আমরা তাকে দেখতে গেছিলাম, সে চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। তার ডান দিকের চোখ এমন একটা অবস্থা, আমি জানি না তার ডান দিকের চোখ কী হবে, ভগবান তাকে সুস্থ রাখুক, বাঁচিয়ে রাখুক। এমন আক্রমণ হয়েছে, এমন মারা হয়েছে, তার বুকে এত প্রচণ্ড ব্যথা, শারীরিকভাবে এত অত্যাচার হয়েছে। মানে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে বিজেপির এই আক্রমণ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে বিজেপির শেষের শুরু হয়ে গেছে, এবং গণতন্ত্রের উপরে এই যেভাবে আঘাত আসছে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরেও যেভাবে আসছে, আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করছি এটা সর্বোচ্চ আদালতকে অবমাননা করছে। আমরা এই পুরো বিষয়গুলো নিয়ে 4টে এফআইআর হয়েছে, আরও 4টে এফআইআর আমাদের প্রস্তুত হচ্ছে, আজকে জমা হবে, এবং টোটাল এই 9টা ইনসিডেন্টকে নিয়ে আমরা একদিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে যাব, গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে বলবো তাদের পদক্ষেপ নিতে, এবং সাইমultaneously সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু বলেছিলেন যে স্বরাষ্ট্র সচিব এবং ডিজিপিকে 14 দিনের মধ্যে তাদের হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে পুরো ঘটনা, আমরা তাদেরকেও জানাবো, এবং সাইমultaneously আমরা সুপ্রিম কোর্টেও আদালত যে অবমাননা হয়েছে সেই তথ্য আমরা তুলে দেবো। আমরা এভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। যেখানে নির্বাচনের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, ঠিক বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের উপরে, কর্মীদের উপরে কেন আক্রমণ?
আজকে এটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে তারা ভয় পেয়েছে, ভীত। আমি আগের দিনও বলেছি যে এত ভয় কিসের? যদি বিজেপি ভাবে যে তারা সত্যিকারের মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসবে, তাহলে এই আক্রমণ তাদের করতে হতো না, মানুষের উপরে তাদের নির্ভর করতে হতো। মানুষের উপরে তারা নির্ভর করতে পারছে না, মানুষের উপরে তাদের আস্থা নেই বলে আজকে তারা এই পথ বেছে নিয়েছে। আমি ত্রিপুরার মানুষদের অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে, সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে, যে আমি ত্রিপুরার মানুষদের বলছি যে আপনারা গর্জে উঠুন, আপনারা প্রতিবাদ করুন। আমি জানি যে আপনারাও ভীত সন্ত্রস্ত আছেন, কোথাও কোথাও আপনারাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। আমি আপনাদের বলবো আপনারা রাস্তায় নামুন, আপনারা প্রতিবাদ করুন, গর্জে উঠুন এবং আগামী 25 তারিখ একদম আপনারা বুথে বুথে গিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ করুন। আপনারা বেরিয়ে এলে এই বিজেপির গুন্ডা বাহিনী তারা কিচ্ছু করতে পারবে না, তারা ঘরে ঢুকে যাবে। এবং আমরাও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এবং নেতৃত্ব আজকে আমরা বলছি অনেক হয়েছে, অনেক দেখেছি, আমরাও কিন্তু এইবার রাস্তায় নামবো, আমরাও পথে নামবো। যদি তাদের গুন্ডা বাহিনী আক্রমণ করে, তাদের গুন্ডা বাহিনী যদি এইভাবে আমাদের প্রার্থী কর্মীদেরকে যদি ক্রমাগত আঘাত আনতে থাকে, তাহলে আমরাও গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে মানুষকে সাথে নিয়ে আমরাও রাস্তায় নেমে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠব। এবং আমরা চাই সুপ্রিম কোর্টের রায় যেহেতু হয়েছে, এখানে অবাধ, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক, সেই ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন করুক, যাতে মানুষ গিয়ে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। আপনাদের বারবার করে বলেছি যে আমরাও জানি যে এই পৌর নির্বাচনগুলো, নগরপালিকা নির্বাচনগুলো তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের স্বার্থে অত্যন্ত সিরিয়াসলি আমরা এই নির্বাচন পরিচালনা করি। সুতরাং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে অনেক স্টার ক্যাম্পেনার আছে যারা আসবেন এবং তাদের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নির্বাচনে প্রচার করতে আসার কথা। Tongkisangni boya tubukha BJP bodol omohai hina kokshaka hagotoni mantri Pratima Bhumi. Tongkisangni boya tubukha BJP bodol hastewongli ya thungni bagai kemuni langma arimani patimuro. Tongkosungtone lukurok thungni manthai nahari mankha tasalo sama hori charmani phil thamchisa theithangmo salpandawo omohai hina kokshaka hagotoni mantri Pratima Bhumi. Asalo borom gurang mantri haponi tongthainago theithangjak hori charmani mangpribo khombogi borom yafalaika manjaka theithangjak sama hori charmani bihino khobe kobuni adongra. আজকে 13ই নভেম্বর, আজকে থেকে 31 বছর আগে 1991 সনের 13ই নভেম্বর সন্ধ্যার পরে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম শহীদ হয়েছিলেন শ্যামহরি শর্মা মহোদয়। উনি এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে ওই দিনে আততায়ীদের হাতে লাল বাহাদুর চমনিতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন। সেদিন ত্রিপুরা রাজ্যের 6 আগরতলা কেন্দ্রের উপনির্বাচন ছিল। সেই উপনির্বাচনে উনি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন প্রার্থী হয়েছিলেন। এটাই উনার অপরাধ এবং সেই অপরাধে উনি রাজনীতির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন এবং নৃশংসভাবে উনি খুন হয়েছিলেন। ওনার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির আরও বরিষ্ঠ কার্যকর্তা সেদিন আততায়ীদের হাতে আহত হয়েছিলেন, মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে মারাও গেছেন এবং পঙ্গু হয়ে গেছিলেন। এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনাটা আমরা ভুলতে পারি না, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির কারো শত্রু ছিল না। সেদিন শুধু একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সেদিন প্রাণ দিতে হয়েছিল, কারণ সেই শত্রুরা চেয়েছিল যেন উপনির্বাচন বাতিল করা হয় এবং বাতিল করতে গেলে এখানে একজন প্রার্থীকে শহীদ হতে হবে। সেই শহীদের ওরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে প্রার্থী শ্যামহরি শর্মা, ওনাকে ওই দিন শহীদ করেছিলেন। তো আমরা এই দিনটিকে মর্যাদার সঙ্গে শ্যামহরি শর্মার স্মরণে আমরা পালন করে থাকি। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির কার্যালয়ে আজকে এই দিনটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমাদের কার্যকর্তা এবং সভাপতি সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃবৃন্দ
ওরা এই আমাদের পৌরসভার নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গাতে আছেন। ওনারা আজকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের অফিসে আসবেন এবং এসে সামহরি সমাজ পুণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন। আপনার নামটা? আমার নাম সমরেন্দ্র দেব, আমি প্রদেশ বিজেপির অফিস। जेरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयद थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंसुरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउनो हाजाक इंसुरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंसुरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो दंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इंसुरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG 00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751032/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंसुरेंस ताबो खलाजया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिकुमाव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातिउ थांके पुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंसुरेंस तै रां खातिमुनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंसुरेंस तै रां खातिमुनि कक बिदि नावि मानो Kuai Koilanpur Amsayo Mangkuti Manmanati Bilaino Tumplalaja Amsayo Kuai Koilanpur Amsayo Mangkuti Manmanati Tumplamanokzaka Amsayo Shakhajung Tika Hayake Kebabade Butarzaka Hayake Dioglai de Tika Amunati Rutugito Naimutangra Tashal Punga Koilanpur Thana Kobja Gurangotirani Kashiram Parni Dio Manka Korshani Mangkuti Amunati Tumplaza Amsayo Naimutan Bhakti Shamanka Tinani Mo Bisno Shautar Umar Bisi Pachi Nogurangotila Maicheng Bari Amsayo Tanai Srangshala Nogni Kamamani Nukuni Bhakti Kolanpur Thanawa Kokposhe Jajamani Kamamani Bagai Paitako Tini Tashala Mankati Tanglashu Kanyaro Nogui Koktoma Holeka Naimutarono হয়তো সেটা মানুষে এরকম করছে ঘটনা একলা একলা তো হইতে পারে না কি করছে মানে যে কোনো মানুষ মদ খাওয়াইয়া এরপরে মারছে উঠছে মনে পুষ্করণে ফেলাই দিছে পুকুরে। তোমার কি হয়? আমার ভাই আপন ভাই। কি চাও এখন তুমি? এখন আমি কিতা চাইমু আর কিতা করমু আমার তো কিছু এমনি করবার মতন নাই। পুলিশ কি কইছে তোমার? আমারে জিজ্ঞাসা তোমার ভাই নি আমার ভাই। আমি গেছিলাম রাবার কাটতে এরপরে কষ উঠাইয়া এরপরে আইছি আইয়াসরে বাড়ি থেকে উঠে যা পরে আইছি। মারা গেছে এখন সার আমি কিছু কইতে পারতাম না।
ওখানে তো আমি তো পাইতেছি না, আজকে পাইছি বুধবারে 11টার সময় বাইরে ছিল। মানে এমনি নেশা করতো নি? নেশা এদিনকে আসলো না, এমনি পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খাইতো, এর লাগে দিনের বেলা খাই না। এমন আগে আর কোনো সময় বাড়ির থেকে গেছিল গা এমন হয়েছে নি কোনো? না না, তাই না যদিও কোনোখানে থাকে রাত্রে সকালে ভোরেই যাইতো বাড়ি, ভোরে যাইতো বাড়িতে যা না তা আমি ওই ফলে বাইরে হয়েছি আর কি দোকানে লেগিয়া। তো 11টার সময় বাইরে হয়েছে, আমার কইছে লাকড়ি ভাড়া যাইবো কইয়া, এরপরে দেয়া লাকড়ি ভাড়া দিয়ে গেছে, এরপরে দেয়া রাত্রে আর আইসে না, এরপরে সকালে আমি তো গাইতেছি পাইতেছি না, এরপরে দেয়া কালকে গেছি বাড়িতে নিয়ে গেছে কইয়া, তার বোনের বাড়িতে নিয়ে গেছে কইয়া গেছি, পরে দা পাইছি না, এরপরে দা আইসি সন্ধ্যার সময় আয়া হচ্ছি, আইয়া আজকে শুনতেছি দে ইহানো পাইছে, দে কেডা দেখছে এটাও কইতে পারতাম না। আমার মায়া ইহানো ইট বাংতে আসলো, এরপরে দা মায়ারে কইছে, পরে দিয়া ওই মায়া গিয়ে আমার ডাক দিছে, কয় মা ইহানো পাইছি কইয়া। কারে পাইছে? আজকে সকাল 10টা নাগাদ আমরা গৌরাঙ্গ টিলার থেকে একজন আননোন পার্সনে টেলিফোন করে যে কাশীনাথ পাড়া কল্যাণপুর থানার আন্ডারে আপনার ওই ধরে আপনার মাইসাংবাড়ি, হ্যাঁ, এখানে একটা ডেড বডি একটা ডোবার মধ্যে পড়ে দিছে। তারা খবর নিয়ে জানতে পারছে এই ডেড বডিটা হইল বিষ্ণু সাঁওতালের, বয়স 50, তার বাবার নাম সোনপ্লেট নারায়ণ সাঁওতাল, হ্যাঁ, অফ মাইসাংবাড়ি। তো হ্যাঁ সবসময় মদমত্ত অবস্থা থাকতো। তো গত বুধবারে সে বাড়িতে লাকড়ি কাটার জন্য যায় কইয়া বাইরিয়ে গেছে, কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে না। আজকে সকাল 10টার সময় স্থানীয় লোক যখন জানতে পারছে সে ওই একটা ডেড বডি কেনে, তখন তার পরিবারের ডেকে আনছে করে, হ্যাঁ, তখন শনাক্ত করছে যে হ্যাঁ এটা তো বিষ্ণু সাঁওতালের ডেড বডি। তো পরবর্তী সময়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি, গিয়া ডেড বডি মানে তোলা হয়েছে, আইনা হসপিটালে রাখা হয়েছে। তো এই পোস্টমর্টমের পরে সমস্ত কিছু বোঝা যাইব আর কি। Hainohai Rutu Mungo Onkori Kaham Buthai Manka Udaipur Radhakishore Thani Naimuthangra Hainohai Rutu Mungkai Kaham Buthai Manka Udaipur Radhakishore Thani Naimuthangra Huija Koktumari Bishingti Tasara Rutu Mungkai Udaipur Rail Station Gani Khungsan Nogo Kabangma Chuwak Mankhai Radhakishore Thani Naimuthangra Phiaba Omo Haiki Raida Seti Chuwak Toni Mani Pati Muno Kitinge Khorokshanopono Romi Manyako Asolo Radhakishore Thani Major Phorit Miyani Tuitun Mumbai Naimuthangle Tieshal Jawanro Rutu Mungkai Kaham Buthai Manka মানে কাউকে কি আটক করা সম্ভব হয়েছে? কাউকে কি গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে? মূলত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজকে আপনাদের এই অভিযান। কেবলনাই বদল ইয়াকশি বদলনি সাকাওয়া চক্রমণতে সালথা আগরতলা থানাতে এসডিও হাবনো কিটিং লাইখা সায়াকশি বদলনি আদংর কেবলনাই বদলনি সাকাওয়া চক্রবজামনিতে গোন্দাগিরি ন কাশিমাইয়া নাইমথাংর নাইমথার সাকথার মুকুরিনি বাগে ইয়াকশি বদলনি আদংর সালথাং আগরতলা থানাতে এসডিও হাবনো গেরেব লাইখা Sirungni boyero salburum kebongnai bodoni sakao salkatang katang jobrok jagai tongo kebongnai bodoi batanoni mong rosawani hari bagai sikri mong ro rejagai tongo okok bothonoti chongmari kachang ke parina bagai DGP te sorastro tangbedono Supreme Court saphano naimuntharo broni khlaite khlai manya তিনি 4 সাল পূর্ব বাদারগাত খরকসা ইয়াকসি বদনি শিকলা নিনুখঙ্গ চপ্রব জাখা ফেবা তাবো নাইমথার কেবন রমি মাঞ্জাখো এই রকম ছিল। সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুদের আমি আবার রিপিট করে বলছি, রিপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী, দশরথ দেব মুখ্যমন্ত্রী, মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী, 35টা বছর বামফ্রন্টের একজন বলতে পারবেন কেউ ভোট দিতে পারেননি? একজন বলতে পারবেন কোনদিন কোন বামফ্রন্টের বিরোধী প্রার্থীর উপরে কোনদিন একটি আক্রমণ হয়েছে? আমি রাজপথে দাঁড়িয়ে বলছি, পুলিশের পশ্চিম আগরতলা থানার যে হেডকোয়ার্টার তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছি না। তাহলে এখন কি হচ্ছে? এগুলো
ইনি কি বলছেন শুনবেন? কি বলেছেন? উনি বলেছেন আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমরা বললাম কোথায়, কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? বলছেন এফআইআর করেছেন, আমরা একজনকে গ্রেফতার করেছি মেলার মাঠের। হাসি উঠেনি? কেমন জামিনে বাক্কা পাঞ্জাবি গাও দিয়া মন্ত্রীর লোকে ফুচকা খায়, হ্যাঁ মন্ত্রীর লোকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর লোকে ফুচকা খায়। ওই মন্ত্রী কিভাবে ভোটে জিতেছিলেন আমরা জানি। এখন যদি পুলিশের ভাষা এই হয় তাহলে আমরা কার কাছে যাব? নির্বাচন কমিশন বলেছে পুলিশের কাছে যান। এসপি ওয়েস্ট ডিএম কে বলার পরে বলেছেন আমরা গেছি, চিঠি দিয়েছি, কাজ হয় না। বাধ্য হয়ে আজকে এমন আক্রমণ শুরু করেছে, এই নির্বাচনে অংশ নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবাধ শান্তিপূর্ণ ভোট তো অনেক দূরের কথা, ভোটারদের কাছে যাওয়া, আবেদন দেওয়া, পোস্টার লাগানো, ফ্ল্যাগ লাগানো, না, নিষিদ্ধ রাজ্য ত্রিপুরা, এসব করা যাবে না। কি ডর পাইছে বিজেপি? ৪৪ মাসে মানুষের সর্বনাশ করেছে, ভোটকে ভয় পায়। তার জন্য বামফ্রন্টের গলার টুপি টিপে ধরো, যাতে মানুষের কাছে গিয়ে কথা বলতে না পারে। কাজেই আমি কথা বাড়াচ্ছি না। এই প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ, এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনারা এতক্ষণ বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন। সর্বশেষে যেটা বলবো, এইভাবে চলবে না, চলতে পারে না, কোনোদিন চলেনি। ত্রিপুরা রাজ্যে যা চলছে এটা হচ্ছে ফ্যাসিবাদী ধাঁচের বর্বরতা, ফ্যাসিস্টিক বারবারিজম। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। ত্রিপুরা রাজ্যে সভ্যতা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি প্রশাসনের মধ্যে নেই। এখানে সমাজ বিরোধীরা ভাবছে তাদের হাতে পুলিশ, পুলিশ ভয় পায় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। মোটরসাইকেল বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কিচ্ছু করছে না। দায়িত্বশীল এমএলএ মন্ত্রী তাদের প্রশ্রয় না থাকলে এটা হতে পারে? তাহলে পুলিশ ভয় পাচ্ছে, অথচ আইনের নামে, সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে আপনারা ভারতবর্ষের মধ্যে আইন রক্ষার দায়িত্বে আছেন। এটা কি করছেন আপনারা? এই প্রতিবাদ আমরা করে গেলাম। নমিনেশন দিলাম ৫১টা আসনে, দেওয়ার পরে জোর করে হুমকি দিয়ে বাড়িতে রাতের অন্ধকারে ঢুকে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় সমাজ বিরোধীদের নিয়ে গিয়ে হামলা করে আমাদের ৫ জন প্রার্থীর নমিনেশন পেপার উইথড্র করিয়েছে এই বিজেপি দল। তারপরে যারা আছে তাদেরকে এখন তাদের বাড়ি ঘরে হামলা। ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তীর বাড়ি ৭ বার আক্রান্ত হয়েছে, ৭ বার। আমি নাম উল্লেখ করলে সময় লাগবে। আমরা বলেছি এখানে বামফ্রন্টের প্রার্থী এখন পর্যন্ত ২২ থেকে ২৩ জন বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে, আগুন দিয়েছে, ভাঙচুর করেছে। একজনকে কলকাতায় পাঠিয়েছি আমরা প্রপোজার, নিবিড় চক্রবর্তী ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীর প্রপোজার, 2টো হাত ভেঙে দিয়েছে, সারাটা গায়ের মধ্যে কালো শিরা দাগ, পা ফাটিয়ে দিয়েছে। কলকাতায় নিয়েছি আমরা, একজন দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার হয় না। গত রাতে বৃদ্ধ মা বাবাকে মেরেছে, তারপর আমাদের পার্টির কর্মী তাকে ঘর থেকে টেনে উঠানে বের করেছে। রাত ৩টা ২০ মিনিটে উঠানের মধ্যে তাকে ফেলে পালিয়েছে, মেরেছে, তার মাকে ঘুষি মেরেছে, তার বাবাকে মেরেছে। এটা কি চলছে? পুলিশ আছে? কে কাকে কন্ট্রোল করছে? দ্য পুলিশ কন্ট্রোল দ্য অ্যান্টি সোশ্যাল, or the anti-socials control the police? What is the answer? আমরা জিজ্ঞেস করেছি আইপিএস অফিসার এখানে আছেন, আমরা বলেছি আপনি বলুন। মেলার মাঠে পার্টি অফিস 2টো জ্বালিয়ে দিল, নাম নিশানায় মামলা করেছি, নামমাত্র একজনকে তুলেছে, তাও অনেক প্রতিবাদ করার পরে জামিন পেয়ে বসে আছে, আর কোনো ব্যবস্থা নেই। চলবে এইভাবে প্রশাসন? কোন জায়গার মধ্যে আমরা প্রচার করতে পারি না, প্রার্থী যেতে পারে না, আক্রমণ করে, হুমকি দেয় বাড়িতে গিয়ে। প্রার্থীর নেতৃত্বে ৫০ জন ৬০ জন বিজেপির কর্মীরা গিয়ে বলছে বেরোবে না, ভোট দিতে যাবে না, বিপদ হবে, প্রাণহানি হবে, আক্রমণ হবে। বলুন, এটা কি ভোট?
না এটা ফেসিবাদী বর্বরতা। আজকের পরে কি ব্যবস্থা পুলিশ নেয়, আমরা পুলিশের উপর নির্ভর করব বারবার। আমরা গুন্ডা না, আমরা সমাজ বিরোধী না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী সবচেয়ে সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল। সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই করি, কাজে আইনের দরজায় বারবার খটখটাবো আমরা, সংবিধানের দরজায় বারবার খটখটাবো আমরা যে বিধিমতো চলুক পুলিশ, বিধিমতো কাজ করুক কমিশন। যদি নির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করতে হয়, এখনো বলছে পুলিশ তার দায়িত্ব পালন করুক, এই দাবি জানিয়ে গেলাম। যাই হোক, আমরা প্রথমেই এই যে দেরি হয়েছে নির্বাচন তার বিরোধিতা করছি, তবু আমরা অংশগ্রহণ করছি বামফ্রন্ট সারা রাজ্যে। এবং আমাদের ঐতিহ্য হচ্ছে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন নির্বাচন উৎসবের মেজাজে হবে, সবাই ভোট দেবেন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন, তিনি যাকে পছন্দ করবেন দেবেন। আমরা বামপন্থীরা সবসময় এই কথা বলে আমরা ভোট চাই যে যেহেতু বামফ্রন্টের কোনো বিকল্প নেই, বামপন্থীদের ভোট দিন, এটা আমরা বলি। এখন এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা যখন ভোটে নেমেছি, তখন আমরা পশ্চিম জেলাতে জিরানিয়াতে আমরা নমিনেশন সাবমিট করতে পারিনি। জিরানিয়া এবং রানীরবাজার, ওখানে দুটো, একটি নগর পঞ্চায়েত, একটি পুরসভা, আমরা পাইনি। পুরো রিটার্নিং অফিসারের অফিস বিজেপির মন্ত্রীর নির্দেশে তাদের যে কর্মীরা, দুর্বৃত্তরা, তারা দখল করে রেখেছে দিনের পর দিন। আমরা সেখানে নমিনেশন সাবমিটই করতে যেতে পারি, এই হচ্ছে অবস্থা। ফলে তারা আনকনটেস্টে সেখানে বেরিয়ে গেছে। মোহনপুর, তাদের আরেক বিধায়ক মন্ত্রী, সেই এলাকার মধ্যেও আমরা পুরো রিটার্নিং অফিসারের অফিস দখল করে রেখেছে। কোনো অবস্থাতেই এই লাঠিয়াল বাহিনী ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না। আমরা সেখানে গিয়েও লেম্বুছড়া থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি সিচুয়েশন। আমরা আজকে হেডকোয়ার্টার্সে যেতাম টু সাবমিট আওয়ার মেমোরেন্ডাম টু ডিজিপি, as because today is holiday, he is absent in his office, that's why we have come here to meet him. এই হচ্ছে কথা। তো এখানে এসে আমরা যেটা আপনাকে বলছি যে এই যে গত নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরে সদর এবং ডুকলি এই জায়গার মধ্যে 51টা আসন আমরা নমিনেশন সাবমিট করেছি, কিন্তু নমিনেশন সাবমিট করার আগে আমরা যাদেরকে প্রার্থী করেছি তাদের বাড়ি ঘরে হামলা, প্রার্থীদের প্রাণ নাশের হুমকি, তাদের নাম যারা প্রপোজ করেছেন, প্রপোজার্স, তাদেরকে হুমকি তারা দিয়েছে এবং বলে পরিবারের মানুষের উপর আক্রমণ হবে এবং করেছে আক্রমণ। আগুন দিয়েছে, ঢিল ছুঁড়েছে, ভাঙচুর করেছে, শারীরিকভাবে আঘাত করেছে। আমরা এফআইআর করেছি আমতলী পিএস, এডিনগর পিএস, ওয়েস্ট পিএস, ইস্ট পিএস। আমরা অ্যাজ ইউজুয়ালি আমরা পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, নির্দিষ্ট নামধাম দিয়েও করেছি। আবার সামগ্রিকভাবে এক এলাকার সমাজ বিরোধী আরেক এলাকাতে নিয়ে গেছে বলে অনেক সময় কাউকে চেনা যায়নি, আমরা সেই ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি সময় এবং দুর্বৃত্তরা কিভাবে এসছে, এইসব আমরা বলেছি, পুলিশের নজরে এনেছি। এই হচ্ছে ব্যাপার। এবং তারপর আমরা যখন নির্বাচনী প্রচার শুরু করলাম, তখন এখন পর্যন্ত আমাদের প্রায় 20 থেকে 22টা ওয়ার্ডে আমাদের প্রার্থী এবং তাদের প্রপোজাররা দারুণভাবে আক্রান্ত হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে। আমরা কলকাতাতে পাঠিয়েছি, একেবারে দুটো হাতি ভেঙে ফেলেছে 46 নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের প্রপোজার, তার নাম হচ্ছে নিবিড় চক্রবর্তী। আমাদের ডুকলি মহকুমার মধ্যে এরকম আরো কিছু আক্রমণ হয়েছে, মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দিয়েছে। ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তীর বাড়ি 7 বার আক্রমণ করেছে, 7 টাইমস। এবং আমাদের আরেকজন কাউন্সিলর প্রার্থী করেছি, তার বাড়িতে আগুন দিয়েছে। তারপরে আরেকজন প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে এইভাবে ভাঙচুর করেছে। গতকাল একজন আমাদের সমর্থক, আমাদের কর্মী সিপিআইএম এর সামনে সারির, তার বাড়িতে রাত্রি 3:20 গিয়ে তার মাকে মেরেছে, তার বাবাকে মেরেছে, উঠানে টেনে এনে ফেলে তাকে পাশবিক নির্যাতন করেছে, এইভাবে মেরেছে।
মা বাবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা তারা উপরে পড়েছেন, কোন রকমের প্রাণী রক্ষা হচ্ছে, রক্ষা। কিন্তু টিল ডেট, in spite of filing FIRs to the police station, not a single culprit has been arrested. Why? Why? No. বিরোধিতা করছে। আমি বলছি, আপনি এই চেয়ারে বসে এটা বলতে পেরেছেন, বলা আপনার দায়িত্ব বলেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে বলি, এই যে মেলার মাঠে আক্রমণ হয়েছে, সেই আক্রমণে যাদের নাম স্পেসিফিক দেওয়া আছে আপনারা অ্যারেস্ট করেননি, ফুটেজ আছে। গ্রেটার ত্রিপুরাनि सामूहति बसकाने 22 नभेम्बर सालमारि दिल्ली अभियानाव थानाय त्रिपुरा मथाति आरो थांगै चबा खानाय हिने गौतमथुनि पादावल शाखा बबागा प्रोसिक्यूशन मालिक देवर्मा अटेंडिंग दिस न्यूज़ ब्रीफिंग। सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है। शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC Debarma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग त्रिपुरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे। हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों एग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील समथिंग फॉर त्रिपुरा, फॉर द त्रिपुरा पीपल, कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज़ भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए। त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोग दोनों आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जो नॉन ADC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए। हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है। NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है। तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो त्रिपुरा का समस्या का हल नहीं है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ खानसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और IPFT पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था। IPFT ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने IPFT के लिए अलग से 2 more बोगीज हमने बुक किया है। पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख को IPFT, त्रिपुरा मोथा और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है। दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान। हमने क्यों चूज़ किया, उससे पहले चूज़ क्यों नहीं किया? ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे MPs नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के MPs लोकसभा के, राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे। पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग
अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर त्रिपुरालैंड या त्रिपुरालैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा। एमपीज़ जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे त्रिपुरा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मूवमेंट है या त्रिपुरालैंड का मूवमेंट है को कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में हमारा आंदोलन 29, 30, 31 3 दिन जो है उसके बीच में होगा। त्रिपुरा मोथा और एक चीज़ अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है। तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT, त्रिपुरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, त्रिपुरा, TPF, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए त्रिपुरा को बात नहीं देना चाहता हूँ। पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है, अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। IPFT आज भी गवर्नमेंट में है। हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी त्रिपुरालैंड या ग्रेटर त्रिपुरालैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, NC बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको त्रिपुरालैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। और मैं मीडिया को मैं आपको बोल कुछ नहीं सकता हूं, लेकिन आई कैन गिव यू अ सजेशन। त्रिपुरा में पिछले 1 महीने से, जब से बांग्लादेश में अनफॉर्चुनेट अटैक्स हुआ हमारे मंदिरों में, तो काफ़ी रिएक्शन वायलेंस हुआ है। मीडिया को भी दबाव दिया गया है। जो नॉर्थ त्रिपुरा में पानी सागर में हुआ वो भी है। और मैं मीडिया को सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा मोथा का क्लियर स्टांस है कि वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, बी इट क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, एंड वी स्टैंड विद द माइनॉरिटीज इन त्रिपुरा, बी इट मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट or any other community which is being targeted. We are a secular state, और क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गुंडे लोग, कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स ने गलत काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में भी हम वही करें। क्योंकि बांग्लादेश में कुछ गुंडे लोग, कुछ एक्सट्रीम एलिमेंट्स, फ्रिंज एलिमेंट्स ने गलत काम किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में भी हम वही करें जो वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स कर रहे हैं।
नेगेटिविटी को नेगेटिविटी से मिलाकर किसी का पॉजिटिविटी नहीं होता है। जो कम्युनल वायलेंस के पीछे चल रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि आज ये हमारा बिहेवियर बांग्लादेश में भी दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश में भी एक्सट्रीम एलिमेंट्स हैं। उन्होंने अगर रिएक्शन दिया या किया तो हमारे जो हिंदूज हैं बांग्लादेश में, जो क्रिश्चियंस हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको और भी खतरा हो सकता है। शेख हसीना हिंदुस्तान का फ्रेंड है, उनके फादर के संग त्रिपुरा का रिलेशनशिप है और जो हम यहां में कर रहे हैं माइनॉरिटीज को अटैक करके उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेकर जो संगठन लोग ने किया है उससे वहां के एक्सट्रीम एलिमेंट्स को ज्यादा अपर हैंड मिल रहा है। समय है कि हम अपने दोस्त को पहचानें और ऐसा कुछ ना करें जिससे माइनॉरिटीज त्रिपुरा में खतरे में आए और हमारे जो हिंदू, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में है वो भी खतरे में आए, क्योंकि यहां में हम कुछ कर रहे हैं यहां के माइनॉरिटीज के वजह से। लास्ट पॉइंट, मैं मीडिया को अपील करना चाहता हूं कि आप तो शायद हमसे ज़्यादा जानते हैं, स्पेशली मीडिया जो अगरतला में, लेकिन एक पोर्ट्रेल हो रहा है आंचलिक पार्टी के बारे। ये आंचलिक पार्टी वेस्ट बंगाल से नहीं आया है, नागपुर से नहीं आया है, दिल्ली से नहीं आया है, ये त्रिपुरा का ही आंचलिक पार्टी है। शायद हम लोग को थोड़ा फैसिनेशन है कि जो बाहर से आते हैं उनको हम माला पहनाते हैं और अपने ही लोगों को नीचे दिखाते हैं। तिपरा मोथा ने कभी धर्म का पॉलिटिक्स नहीं किया। तिपरा मोथा जब से काउंसिल में आया है एक दंगा नहीं हुआ अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। हम भी शासन करना जानते हैं, लेकिन सब मीडिया नहीं, लेकिन एक दो मीडिया हाउसेस है जो अपने आप को मीडिया हाउसेस बोलते हैं, लेकिन वो रिपोर्टिंग नहीं, ओपिनियंस देते हैं, प्रवचन देते हैं। उनका माइंडसेट आज तक यही है कि आज का जो तिपरासा जो इंडिजिनस है वो भी वनवासी है, उपजाति है, लेकिन उनको भी मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, सबका समय आता है और हमारा भी समय आएगा। जेरक इंस्टेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेबसाब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुबो अबुति हाइरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकुमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड
AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कॉकडो नंबर 85751030/825803759 email debormanayantara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खुन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव करंगै मानो तामनि हनबा बुफ्रो तामरो पातु थांके पुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानि बाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखं मोटरसाइकेल आकरनि इंश्योरेंस तै रां खाति मुनो सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कोवार खायानि वासलाय तंगो बरक द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय करंगै इंश्योरेंस तै रां खाति मुनि कोक बिति नावि मानो তিনি চারশালা খুমুলং ডিভিশনাল কমিটিনি ত্রিপুরাসা এমপ্লয়ি এসোসিয়েশন খাজাকা তিনি চারশালা খুমুলং গোবিন্দ কমিউনিটি হলনগ ত্রিপুরাসা এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশননি খুমুলং ডিভিশনাল কমিটি খাজাকা খরক থামসিবা আদমনতি কাজকুনি আচকথাই জাকা জাতু দেবরমানো ইয়াগুলো জেরনতি কতাল কমিটি খাজাকা বরণ সময় তাংরিকা পাইথাগম মথানি আদরক শাখা বুবাগরনি নাহার মুংন গ্রেটার ত্রিপুরারি চবাব যত ত্রিপুরাসা সেবগ্র থানসে হঙ্গি বুবাগরনি চবাব লগরি নাই Ni menggui semai tangi tahu ano di proses employee registration Khumulong division committee bodo je samangni bagai barda kokra abono am khabai no tangnai ei bodol ni kelong Raidabal, Mandui, Tangai, Bodomi, Huida, Kodok, Nobo, Hui Tangai. Ishor, Var, Kaito, Anan Hambar, Jotana Hambar. Bilai Hambai, media friends Doklo, Seng Tini, Bobagra, Produk Kishore Manik Kone Nahar Mungno, Rugei, Hansani Concept No, Naragei, Seng Tini, Khumulong Divisional Committee, Khazaka, Pokejon, Members No Tiye, Yang Committee Ni, President Nungka, Borong Ganang, Jodu De Borma, Bini Netrite, Pokejon Oro Members Tongo, Borobo, Khumulong Divisional Committee Wo, Sini ত্রিপুরা এমপ্লয়ি এসোসিয়েশন ni ডিভিশনাল কমিটি হিসাবে বড় বড় সামুং তাংনাই তাবুকনি যে ত্রিপুরা মথানি এডিসি প্রশাসন বাহিকে বড় সামুঙ্গ সুবাইমান বড় সামুং তাংনাই বুঝকামি সালনর নি মথা খামানে ইয়াগুলোস বুইলা স্টেপ তামং নাই বুইলা সেল তো agi sini kebama tukra tongmani chicken kaisa bodol tongmani sangabo thamsang laikha thamsang mani kore sang chini hanbo thamsang ta kaham chung ba position tongo angke sangabo haikeno sini thanai 7 tariko Khumulong town committee khajaka gaboni sikang yang Kanchanpuro chung divisional committee khai kabuja pressure khabo khai kabuja tabuk chung teruk buskang sala chung tebo divisional committee khawaine jate ত্রিপুরা মথানি নেতৃত্বে তাতে এডিসি প্রশাসন আ প্রশাসন হাইকে চুবাসু খাইয়ে যে প্রশাসন তেব কাম খাইমান আবনো চিনি নাইমু কে বুবাগ্রানি যে থানসা কনসেপ্ট থানসানি বিসংতি বিনি নাহারমুং আর নাহারমুং সঙ্গ সুবানানি বগেনো চিনি ত্রিপুরা এমপ্লয়ি এসোসিয়েশন একদম রেডি Tabuk ত্রিপুরা এমপ্লয়ি এসোসিয়েশন ni নাহারমুং তামো হাইকেবা নরনি ডিভিশনাল কমিটি খাও টাউন কমিটি খাওই তংমানি চিনি ত্রিপুরা এমপ্লয়ি এসোসিয়েশন ni নাহারমুং কে বুবাগ্রানি যে থানসা কনসেপ্ট ni বিসংতি ব যে কাইসা ডিমান্ড পি গ্রেটার ত্রিপুরালেন আবসারা চিনি নেক্সট জেনারেশন ni কোনো থাংনানিতে লামা করে বনি বাগে বিনে ও যে ডিমান্ড ন সঙ্গ এই যে কর্মচারী বদল হিসাবে সঙ্গন খাবাই খুবই সাবল খাইও সঙ্গ আবনো নাহারিন
जों सारा त्रिपुरा गोनाङै जों दाबो कमिटि खालामनायनि बागै जों अंखलायजा खालायबो दङ जों बोसगां सालाव बाहायखिनो जों जत कमिटि खामानिफोर जों आरो खुमन कायसा जों गेदारिं खालायनाय जत जोंनि त्रिपुरा कर्मचारि रमति जों आ कर्मचारि बदल खातानि सुदे एडिसि नि कर्मचारिनो तुइ सिमिया जों स्टेट गभर्नमेन्टनिबो तंनाय दङ बा सेंट्रल गवर्नमेंट निबो तंनाय बा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर्मचारिबो और तंनाय और वहां का प्रेसिडेंट है मिस्टर जोदू देववर्मा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है सेक्रेटरी है ऐसा मेंबर्स भी है 35 मेंबर्स है फुल बॉडी। और आगे आप लोग क्या क्या करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं? आगे हमारा तिपरासा एम्प्लॉयज के लिए तिपरासा एम्प्लॉयज का बहुत प्रॉब्लम है, तो रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम, प्रमोशन में प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तो होगा हमारा कर्मचारी का ये टारगेट है। और दूसरा साइड बाई साइड है हमारा तिपरासा का फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग भी पुश करने के लिए ये कमिटी फॉर्म किया है। और हमारा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक जी जो अभी यूनाइटेड खांचा का जो कॉन्सेप्ट लेके अभी मूवमेंट कर रहा है, हम लोग भी वहाँ पर मदद करने के लिए ये कमिटी बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साइंस परीक्षा बहुत कॉमर्स परीमिया आर्ट्स परीक्षा साइंस सब्जेक्ट परीमिया आबार तुरु चेंज खालामनायनि बागै जेमन जों आगे खालामो चाइना बा अस्ट्रेलिया रग सोरबा खेला मा नायनो ताई परना संगे बा खेला थिम खाइतोनि बा कुजो खालामो ठीक आबा हागरब क्वालिटी एजुकेशन खालामनायनि बागै आबा बर चेष्टा खालामो गाबनि बागैनो जों माने एडिसि प्रशासन ताबो खूब गाहाम একটা टीम सफायका एडुकेटेड একটা टीम और टीम रंनि बिसंते जों कायसा सुस्थ प्रशासन जों मानि दङ बनि बागै नरकुनवा नाजांना करे दाबुं नंनि ट्रान्सफर पलिसिबो खालामनाय दं कारण विशेष करे टीचार आं खूब टीचार नों आं रेसपेक्ट खायो जेहेतु टीचार फोरोंनो आंबो दिनै এই পজিশনাव फाइ सफायगोन बा आं खूब रेसपेक्ट खायो टीचार पलिटिकल बा जेकुनो একটা पलिटिकल पार्टी যখন চেঞ্জ হইতে গেছা ফাইগানে না খুব মানে ডিপ্রাইভ বা পানিশমেন্ট আপনি খাই যাবে যেসেপাল ডিউটি পাঞ্চুয়াল খাইতে কাম খাইতে দে বরং যদি বংনি লাইনে তংয়াংকে ট্রান্সফার খাই যাবে কিন্তু जों কিন্তু আপাহাই খাই গেলা যে বড় ডিউটি কাম খাই দङ পাঞ্চুয়াল ডিউটি খাই দङ বচিনি টিএ মেম্বারশিপ নাই এখানো जों কোনো দিন ট্রান্সফার খাইনানি বেনি বাগে ওয়ানসু জাগলা जोंखाय गाया पुलिस का एक नंबर ड्यूटी जे बरक काम खायनाय ब जतनि सागाव तंनाय संगठननि सामखानि बखाय बिनु उग्लाबासो मा तंनाय बनि बगे ड्यूटी ठीक ना रखे एवरीथिंग नरनि कोनो प्रॉब्लम नला किन्तु दिनो सिनि कर्मचारी विशेष करे टीचर शिक्षक समाजआव बेतन फोरमान मास बरक 7 तारिख कोन आईएस सामतांनाय दै गबर 12 टा गंगा এই যে প্রশাসন যদি ঠিকভাবে চলে কান্দায় जों ঠিক টাইমও সেনি স্যালারি ফানখা জিপিএফ স্টেটমেন্ট ফানখা এভরিথিং যা যা অফিসিয়াল খাইজনা তমনে আবার ঠিক টাইমও খাইজনা বনে বাগে जों ডিউটি কাহামনান নাই जों চাকরি খাই जों মত চাকরি খাই দंखौ অন সার্ভিস जों बाहायनो जों आरो नेका फायगा जों दिनै जों आरो जों अफिस चाकरि खालामो जों दिनै सेकेंड सैटरडे हलिडे आमबागे जों अफिस फागिरिया जों हलिडे न जों सामंग थेबावचे जों दिनै आरो प्रोग्राम खायो ताइ नर गनाय स्कुल नंनि स्कुल 12 टाव पाइनाय जों आबन लाहायचे दिनै आरो प्रोग्राम 12:30 टाव ठीक खायो जाते डिउटिआव कोनो डिस्टार्ब न जाय जों नाया जों आरो कर्मचारी नेता कर्मचारी प्रॉब्लम खाई दङ हनै जोंनि डिउटि न फाकिरन सिना मानसिकता करे आबनि बगे जों दलगठन पायो जोंनि नाहर मुनका थानसानि कनसेप्ट न तयै बबाग्रानो सुबावै जोंनि जे एडिसि प्रशासन जों बन बाहायखाय सुस्थ कायसा प्रशासन
सालुग्रीमान बन सहयोगिता खाने बगे चीनी कर्मचारी बा तिप्रासा एम्प्लॉय एसोसिएशन में नाहर Dini kau berokok tu mah, awak senu, uni kau berokok tu mah, nanya ni bukan cewek nanti, serang